अस्सलाम वालेकुम। लो जी यारो बेलियो मित्रों ते सज्जनों, तुसी देख रहे हो पंजाबी चैनल। तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ लाइक कमेंट ते चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब ਕਰਨ ਦਾ बहुत शुक्रिया। लो जी अज तो असी पानिया ने लानतां, वो भी लख लख दियां लानतां पानिया ने हर उस दगड़ दल्ले ते, हर उस बगैरत ते, हर उस 2 नंबर हरमदे ते, हाँ जिन्हें खाना कीती है बेवफाई, जिन्हें खाना किया सौदा ते जड़ा जड़ा शामिल है मुर्शिद इमरान अहमद खान नियाजी ਨੂੰ माइनस ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, लेकिन ਇਹ माइनस होना नहीं। ਉਹ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ हैंडलर ने ਉਹ ਢੂਹੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਹ माइनस नहीं कर सके खान। ਤੁਸੀਂ कर लोगे हाँ। और खिदमत तो इन्होंने बड़ी पेश की है, बहुत अजीबो गरीब किस्म का हिसाब किताब लाया इन्होंने। तो पाने लानता सब तो पहली लानत ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਲਈਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ अमरीका ਦਾ हराम ਦਾ नजायज़ बच्चा और जिन्हें ईरान ते हमला कर दिता। तो अंदाज़ा करो ऐसी बेगैरती, ऐसी बेहिसी है कि कोई भी इस्लामी ममालिक जरा ना वो ईरान दे नाल नहीं खड़ा। अंदाज़ा करो सारे डरे पे ने, बल्कि ये तो पेश करी फिरदे ने अगे। अज याद होनी ट्रंप आया सी, सारा उन्हें अरब का दौरा किया इधर उधर। मैं कहना वा कि अगलिया ने पता नहीं की विछा दिता वो कदमां दे विच। ते ओहदा बच्चा वो हराम दा जिहड़ा हुण हमला करन दिया ईरान ते। और ऐसी बेगैरती है। ईरान वो आवाज़ है जिहड़ी हमेशा उठती रही है मजलूमां वास्ते, ते ओहदे ते हमला। तो ये जिहड़े कई हरामजादे जिहड़े ने ना उल्लू दे पट्ठे, वो हुण खुश भी हो रहे हैं अंदरों अंदरी कि जी ईरान ते हमला। अगला नंबर तुहाडा, ईरान तो बाद तुहाडी वारी है। उन्हें यह नहीं देखना कि भी ये किन्ने साडे नाल ने किन्ने नहीं। अगले ने उत्थे ग्रेटर इजराइल के चक्कर सारे रगड़ने ने हौली हौली। ये जिहड़े खुशी मना रहे हैं ना, या जिहड़े ईरान का साथ नहीं दे रहे, इन्होंने भी लग पता जाएगा, इन्हों की भी ऐसी तैसी फिर जानी इत्थे। और यह पाकिस्तान जिहड़ा कि हमसाया मुल्क है, वो बड़ी मुश्किल जनाब वो दफ्तर खारजा ने क्या जी मजम्मत की है जी, हम जी बड़ी है बड़ी तशवीशनाक गल। मजम्मत भी नहीं, तशवीशनाक गल है जी, यह नहीं होना चाहिए। तो बजाए इस दे क्या है कहे कि भी असी ईरान के नाल खड़े हैं, ये ज्यादती है, गलत गल हुई है कि भी वो हमला किया नजायज़ तौर पर। नहीं और नहीं, क्योंकि आप ये बूट चट ने ये अमरीका की वजह तो खड़े ने। वो जिन्हें वो हमला किया यह सूनिया के अब्बा जिहड़ा ट्रंप उत्थे बैठा बगैरत। ट्रंप भी बड़ा वड्डा 2 नंबर आदमी है। कह के आया सी जी जंगा खत्म करो, यह जंगा लवा रहा, नवी जंग शुरू कराती। और उत्थे खड़ा हम कह रहा कि जी धमकी देखो यार, है जी ब्लैकमेलिंग है कि भी ईरान ने अगर यह मुआहदा ना किया साडे नाल, हाँ तो उस तो ज़्यादा हमले हुण होणगे उहदे ते। अंदाज़ा करो आप हमले, आप जंगा लवा रहा, आप हमले करवा रहा। और यह भी यकीन करो कि एक पपेट है। हाँ ये सारे जिन्हें अमरीका के सदर ने ना, और जिन्हें असीं समझते हैं कि यार बड़ी ताकतवर है, नहीं ये इन्हां दी ताकत कोई नहीं, यह भी पपेट ने। ताकत उहदे कोल ही है हाँ जिन्होंने इन्होंने बच्चा बनाया। अंदाज़ा करो बच्चे को ताकत है लैंदे ने, है वो बच्चा लेकिन है असल च सारिਆਂ ਦਾ ਪਿਓ है उत्थे अमरीका दे विच भी जिहड़ा ना, तो इन्हां नूं दिंदा ताकत। ये जनाब जरा ना वो हुण उहदा साथ दे रहे हैं भरपूर तरीके नाल, और ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और जंगा लवा रहे हैं। लेकिन सारे इस्लामी मुल्क जिन्हें ना खामोश ने। और पाकिस्तान जिहदा नंबर अगला वो एवें नहीं कि ईरान गया तो बस बह सब तो ज़्यादा उन्हें जिहड़ा चुभदा ना वो है पिया तुहाडा पाकिस्तान दे विच एटमी प्रोग्राम। उहदे जिहड़े दंद ने ना ये कड्ढना चाह रहा है हराम दा बच्चा जिहड़ा। ਇਹ क्यों नस नस के जाता इंडिया ਨੂੰ मोदी ਦੇ ਨਾਲ रल के कहता कि जी कर मोदी अटैक कि होर कमज़ोर कर इन्होंने। और बाबा जी फरमाते हैं कि अजकल जिन्ना कुछ पाकिस्तान दे विच हो रहा है ये सारा कुछ भी यही करा रहे हैं, ऐसे होनी यही करवा रहे हैं सारा कुछ। इन्हों का बेड़ा गर्क होया ताई तो मुल्क इत्थे तक पहुँचा कि अज देखो यह बूट चट रहे हैं जाके उन्होंने उत्थे अमरीकियां दे। ठीक है ना, हर चीज़ इन्होंने बेच दी, हर चीज़ पेश कर दी, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर लिया। हुण भाई इमरान अहमद खान नियाजी जिहड़ा अंदर वो अगर बाहर हुंदा तो उसकी स्टेटमेंट इहो जी आनी सी, उन्हें तो दब के रख देना सी कि असीं नाल खड़े। ऐसे करके तो वो हुण जिहड़ा ना उन्होंने यही कहंदे ने कि बई अंदर ही रखो तुसीं, हाँ कोई नहीं चाहता खान बाहर आवे। ਇਹ बगैरत ਦੇ ਬੱਚੇ तो चलो ਸਾਨੂੰ पता ही है इन्हां दा, इन्हां दी ते मुजम्मल है, इन्हां ते लख दी लानत है इन्हां ते बगैरतां ते। लेकिन जिहड़े अपने ने जिहड़े घर बैठे ने जिहड़े हरामजादे इन्हां नाल मिले हुए ने अर्दली है केपी वाले, ਇਹ जिन्हां ने बगैरती पाई इन्हां ने इत्थे जिहड़ा ना वो बिल पास करन दे ने बजट पास। हालांकि खान ने कहा सी कि बजट पास नहीं होना। और कल दा सोशल मीडिया पता की कर रहा, सोशल मीडिया यह कर रहा
ਖੰਭਾ ਤੇ ਖੰਭਾ। ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੱਲ ਦਾ ਕਰਿਆ ਤੇ ਪੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਤ ਸੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਫਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਫਾੜ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੇਪੀ 'ਚ ਅਰਦਲੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਫਾੜਿਆ ਵਾ ਉਹ ਢੋਲਕੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਖਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਬਗੈਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਆ ਲੰਬੇ ਬਾਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੀ, 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ। ਇਹ ਆਸਤੀਨ ਦਾ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸੱਪ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਰੋ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਮੁਰਾਦ ਸਈਦ ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਬਾएं ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਆ ਸ਼ਾਹਦ ਖਰਮ, ਮੀਨਾ ਖਾਨ, ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ, ਆ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਸ਼ਾਹਦ ਖਤਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਕੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਪੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਸਾਰੇ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। हाँ जब तक के खान जाओ मुलाकात करो दिखाओ, खान कवे तो फिर पेश करो। लेकिन ऐसी बगैरती है आज, ये बगैरता ने -1 करने की कोशिश की है। लोग कह रहे हैं कि जी -1 करता नहीं, -1 कर नहीं सकते। हाँ कोशिश जरूर कर सकते हैं। वो कोशिश इन्होंने की है अली अमीन गंडापुर की सरबराही दे विच। ते यकीन करो जिहड़ा इहनूं कहा जाता ना कि स्वीट बॉय है, हाँ वो वाकई स्वीट बॉय है। और यह ऐसा बेगैरत आदमी है कि ज़रा भी शर्म हयात इन्हूं आई नहीं बेगैरत दे बच्चा। हाँ और बाबा जी कहते हैं कि यार इस तो पहले कोई होर गल करे, मेरे वालों आ लख दियां लानता आ गंडापुर ते पा दे जरा। तेरे जम्मे ते लानत, तेरे खाते ते लानत, तेरे पीते ते लानत, तेरे वड्डे होए ते लानत, तेरी शादी ते लानत, तेरी गमी ते लानत, तेरे उठने ते बाने ते खाने ते पीने ते रोने ते सोने ते हंसने ते सारे ते जिन्ने भी आ केपी असैंबली च बैठे अज बिल ते डिस्कस कर रहे हैं ना, हाँ इस सारे ते लख दी लानत। और इन्हां दे टट्टू जड़े ने ना वो भी एक्सपोज हो गए बहुत सारे। हाँ ये जेडे खान का सौदा करने वाले है ना बगैरत, ये सारे एक्सपोज हो गए। ये बाहर सोशल मीडिया ते देखो तुहानूं पता लग जाएगा केड़ा हमारे एक तो है ना इन्हां दे जेडे केपी हुकूमत आ जेडे अली अमीन गंडापुर आ, एक तो इन्हें मूँह कुत्ते रखे हुए है जिहदे संगली इहदे कोल ते वो जदों इन्हां दा पटा खोलदा वा उदों बकवास करनी शुरू कर देंदे उत्थे जाके कि जी अली अमीन गंडापुर बड़ा ठीक कर रहा जी खान ते के वो बई स्टेटमेंट है। कल जबरान इलियास ने लाया भी आ सवाल ही पूछा उन्हें कि बई आ जरा ऑफिशियल आ PTI इन्हें दसिया भी है तुहानूं कि आ लिखा होया खान ने कहा सी कि बई मेरी इजाजत तो बगैर बिल पेश ही नहीं होना। बई PTI ऑफिशियल है कह रही है तो तुसी आ बगैरती जी ना KP वाले ने वक्री लाई है। ये सारे विगे ये अर्दली ने, मेरा ख्याल है कि इन्होंने ना दस दिता गया कि भी खान हुण बाहर नहीं आंदा। हाँ तुसी बस साडी मनो ये बगैरत सारे हरामजादे जिहड़े ने अपने अहुदियां ते बैठे अपनी हुकूमत और लख दी लानत है जी हुकूमत ते जिथे तुसी जिहड़ा ना खान दी गल नहीं मननी। ਉਹ ਬਈ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਦੱਸਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਸਾਰਾ ਮੈਂਡੇਟ ਖਾਨ ਕੋਲ ਆ। ਖਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਰਦਲੀ ਐਸੇ ਬਗੈਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅੱਜ ਜੋ TV ਖੋਲ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੀ ਵੇ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਮੈਂਡੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ KPK ਦੀ, ਸਾਰੇ ਦਗੜ ਦਲੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਖਾਤਾ ਬਣ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਬਗੈਰਤ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਹਰਾਮਖੋਰ ਨੇ ਯਕੀਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ, ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ KP ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ KP ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣ ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਵਾਏ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਵੋਟ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਅੱਜ ਦਫਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਦਫਨ ਹੋਇਆ।
ਐਡੀ ਬਗੈਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਖਾਨ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਜ਼ੀਦ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰੌਨ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਨਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ, ਖਾਂ ਛੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਮੀਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ 'ਤੇ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਉਮੀਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਤਮ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਮੀਦ ਬਾਕੀ ਰਵੇ, ਉਹ ਅੱਲਾ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਰਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿੱਡਾ ਤਾਕਤਵਰ, ਕਿੱਡਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਵੀਲੌਗ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀਲੌਗ ਦੇਖ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਵਾਕਈ ਉਮੀਦ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਉਸ ਡਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਖਲੋਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਅੱਲਾ ਕੋ ਰੱਖੋ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਹਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲਓ, ਬਰਬਰੀਅਤ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਕੁਝ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਸਤੂ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਾਈ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ? ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਿਆਹ ਵੈਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਫ ਲੱਗਿਆ ਆਂਦਾ। ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਬੂਟ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਵੀ ਉਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਅਜੀਬ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਸਮਝਦੇ ਆਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੋਂ ਔਰ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਲਬੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਆ ਕੀ ਸਾਲਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੰਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਇੱਕੋ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਲੇਨ ਦਾ, ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਗੈਰਤੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਕਈ ਬਗੈਰਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਯਾਰ ਸਿਵੀਲੀਅਨ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਸਨ, ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਆ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ, ਕੋਈ ਹਯਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ, ਸਿਵੀਲੀਅਨ ਤਿਆਰਾ ਸੀ, ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਅਫਸੋਸ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਦੂਰ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਬਾਊਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਬਾਊਜੀ ਸਰਕਾਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬਗੈਰਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕੀ ਕਰੋ, ਇੰਤਹਾਈ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਨੰਗੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਹਾਂ ਕਿ ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼। ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਐ ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚਾਹੇਗਾ
ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮ ਲਏਗਾ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਾਮ ਲਏਗਾ, ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਲਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਬਗੈਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੱਡੂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੱਡੂ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰਕੇ ਡੱਡੂ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਮਜ਼ੰਮਤ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆਦੀ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਫੁੱਦੂ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲਿਖ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਖਾਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡੱਡੂ ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਦੂ ਖਾਤਾ ਕਿਹੜਾ ਖਾਤਾ। ਕਿਸਮ